إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني أخواتي فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نعود حيثما توقفنا أحببت أن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي ببعض الأحاديث والآيات التي تحفز المسلم على طلب العلم والتقرب من الله سبحانه وتعالى به. Avant de reprendre, Inch'Allah Ta'ala, j'aimerais rappeler à moi-même ainsi qu'à mes frères et sœurs l'importance de la science, et ceci au travers de quelques ahadiths et de quelques ayats du Coran, afin de raviver toujours cette envie et cette intention pour l'apprentissage de la science. فإن الله سبحانه وتعالى قد بين في غير ما آية أهمية العلم، وقد بين فضل أهله، وقد حثنا على طلبه، وقد امتثل بذلك قدوتنا ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امتثال، حيث أمره الله سبحانه وتعالى قائلا له وقل رب زدني علما، فلم يزل صلى الله عليه وسلم للعلم طالبا ولم يزل لهذا العلم ازديادا. فلذلك علينا جميعا أن نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم في ذلك. Et donc Allah Jalla wa Ala, il nous a expliqué, ou bien il nous a montré dans plus d'un verset l'importance de la science, et il nous a également montré l'importance des gens de science et les bienfaits de celle-ci. Et le meilleur des hommes, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il s'est conformé à l'ordre d'Allah Jalla wa Ala de la meilleure des manières. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, dit ô mon Seigneur, rajoute-moi de la science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de demander à Allah Jalla wa Ala plus de science, et il n'a cessé sallallahu alayhi wa sallam de prendre plus de science. وَلَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ فَضْلَ أَهْلِ الْعِلْمِ حيث قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالرفعة لأهل الإيمان ثم الرفعة أكثر لأهل العلم، لذلك قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فأهل العلم يرفعهم الله سبحانه وتعالى، يرفعهم الله. فمن أراد الرفعة في الدنيا والآخرة فعليه أن يطلب العلم وأن يمتثل بهذا الأمر العظيم. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala également nous a dans le Coran
incité à apprendre la science et il nous a montré les bienfaits des gens ou les mérites des gens de science. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, comme il est venu dans la traduction, Allah élève ceux qui ont reçu la foi parmi vous et ceux qui ont reçu la science encore plus, ou bien et ceux qui ont reçu la science en degrés. Et donc ici, nous avons dans ce verset la clarification que celui qui veut être élevé dans cette dunya et dans l'akhirah, le meilleur moyen, c'est qu'il apprenne la science. Car celui qui apprend la science, eh bien Allah Jalla wa Ala l'élève en degrés. Et ici, il a cité deux groupes. Le premier groupe, c'est les gens de la foi et les gens de la science. Et les gens de la science, ils font partie des gens de foi, mais ils sont plus élevés que la masse des gens de foi. وكذلك إن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء وكما لا يخفى على شريف علمكم أداة إنما أو إنما أداة حصر فقد جعل الله سبحانه وتعالى أو قد خص الله سبحانه وتعالى العلماء بماذا؟ بالخشية فلا ينال الخشية بغير العلم فلذلك كانت الخشية كانت للخشية زيادة عن الخوف فالزيادة قدر زائد عن ماذا؟ عن الخوف فالخوف لا يستلزم العلم خلافا للخشية فإنها تستلزم العلم فلذلك قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء فالعلماء هم أهل الخشية وما نالوا هذه الخشية إلا بالعلم الذي طلبوه. Et Allah Jalla wa Ala, il nous dit dans le Coran, et ne craint véritablement Allah parmi ses serviteurs que l'ulama, les savants. Et ici, ce qui est dans le verset, c'est al-khashiyah. Et al-khashiyah, si nous traduisons de manière littérale, c'est la peur ou la crainte. Et nous avons également un terme en arabe qui est proche, qui est al-khawf. Sauf qu'il y a une différence entre al-khawf et al-khashiyah, car al-khashiyah implique la connaissance, elle implique la science. En revanche, al-khawf n'implique pas forcément la connaissance. Donc celui qui veut obtenir al-khashiyah, il ne peut l'obtenir que par la science. Et c'est pour cela qu'Allah Jalla wa Ala a déterminé que seuls ceux qui ont la science peuvent obtenir al-khashiyah. Et tu comprends donc que al-khashiyah est un degré supérieur à al-khawf. Donc, lorsque l'on médite sur les stations spirituelles qui mènent à Allah Jalla wa Ala, nous comprenons que al-khawf et al-khashiyah sont proches, mais que al-khawf est plus bas dans les degrés qu'al-khashiyah, et que al-khashiyah est supérieur. Et cela car al-khashiyah est corrélé à la science. ومن الأحاديث التي جاءت في فضل العلم وهي في الحقيقة كثيرة جدا فلذلك كان من دأب العلماء أن يصنفوا في هذا الأمر يصنفوا في فضل العلم ويصنفون في أدب العلم وينوعون في ذلك والأحاديث في الباب كثيرة لكن من أشهرها قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Et les hadiths sont nombreux à ce sujet. Et c'est pour cela que les ulama de tout temps, ils se sont attelés à écrire des livres dans lesquels ils recueillent et recensent les hadiths qui sont venus dans l'importance de la science, qui sont venus pour l'incitation à apprendre la science. Et c'est pour cela que tu trouves également qu'ils ont écrit concernant
le comportement de la science. Et leurs écrits et leurs ouvrages à ce sujet sont nombreux. Et cela est dû à l'importance de ce sujet. Et parmi les hadiths que nous avons à ce propos, nous avons la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: celui à qui Allah veut du bien, il lui fait apprendre la religion. فهذا الحديث لو تأمل فيه الإنسان وجده كالمرآة. فيقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أراد المرء أن يعرف على خير هو أم على خلاف ذلك فليتأمل في حاله، هل هو من طلبة العلم، هل هو ممن يطلب العلم، أم هو من أهل الغفلة الذين غفلوا عن طلبه. فإذا أجاب عن هذا السؤال فسبحان الله عرف حاله، ثم بعد ذلك عليه أن يعمل لكي يصلح أمره. فلذلك نعم. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, celui qui le médite, il trouvera que ce hadith, il est semblable au miroir. Il est semblable à un miroir dans lequel le musulman se regarde et dans lequel il va méditer et il va voir à quel point, ou bien il va voir sa véritable situation. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: celui à qui Allah veut du bien, il lui fait apprendre la religion, il lui fait comprendre la religion. Celui à qui Allah veut du bien, regarde donc ta situation. Si tu fais partie des gens qui essayent d'apprendre leur religion, si tu fais partie des gens qui apprennent la science, qui assistent, qui écoutent, qui lisent les cours des ulama, qui essayent de comprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors remercie ton Seigneur, car Allah t'a voulu du bien. ومن كان على خلاف ذلك هذا هو مفهوم الحديث. فللحديث مفهوم ومنطوق. منطوقه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن كان من المتفقهين، من كان متفقها فقد أراد الله له خيرا. أما، وهذا هو مفهوم الحديث، أما الذي كان على غير ذلك فلا يطلب العلم ولا يهتم به ولا يرجع إلى العلماء ولا يستمع إليهم ولا شيء من هذا، فليعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أراد به خيرا. وربنا جل وعلا ليس بظلام للعبيد، فذلك إلا لأن العبد لا يصلح لذلك. وكما قيل: العلم جوهر لطيف لا يدخل إلا القلب النظيف. Et donc, le hadith ici, il a un sens apparent, un sens direct, un sens indirect. Le sens clair, le sens explicite, plutôt un sens explicite et implicite. Le sens explicite du hadith, c'est que celui qui apprend la science, eh bien Allah Jalla wa Ala lui a voulu du bien. Et le sens implicite du hadith, c'est que celui qui n'apprend pas la science, celui qui ne se préoccupe pas de la science, eh bien Allah Jalla wa Ala ne lui a pas voulu de bien. Et Allah Jalla wa Ala ne lui a pas voulu de bien parce qu'il le mérite en vérité. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Allah Jalla wa Ala n'est pas injuste envers ses serviteurs. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Ton Seigneur n'est pas injuste envers les serviteurs, envers ses serviteurs. Et donc, il faut méditer sur ce hadith. Et comme il a été dit, al-ilmu jawharun latif. La science est un joyau précieux. La yadkhulu illa al-qalb an-nadhif. Et il ne pénètre que le cœur saint, que le cœur pur, que le cœur qui est propre. Et donc, ceci était un rappel introductif. Et nous reprenons là
où nous nous étions arrêtés. Sa'ilin Allah at-tawfiq. طيب قال حفظه الله فمن قال لا إله إلا الله فقد أعلن البراءة من عبادة كل ما سوى الله والتزم القيام بعبادة الله وذلك عهد يقطعه الإنسان على نفسه. Celui qui dit donc la ilaha illallah, il a certes annoncé son désaveu de l'adoration de tout ce qui est autre qu'Allah Jalla wa Ala. Et il s'est attelé à mettre en pratique cette parole-là en adorant Allah Jalla wa Ala. Et ceci est un pacte que le serviteur il prend sur lui-même. قال جل وعلا فمن نكث فإنما يمكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Celui qui rompt son contrat, celui qui rompt son pacte, eh bien, il le fait uniquement contre lui-même. Ici, c'est la traduction de la parole d'Allah. Et celui qui honore son engagement qu'il a pris envers Allah Jalla wa Ala, alors il lui donnera une récompense immense. فلا إله إلا الله إعلان للتوحيد العبادة لأن الإله معناه المعبود فمعناها لا معبود بحق إلا الله. La ilaha illallah, c'est donc une annonce du tawhid. C'est une annonce du tawhid car al-ilah, le sens de al-ilah, c'est al-ma'boud, celui qui est adoré. Et son sens est donc la ma'bouda bihaqqin illallah. Et ici, je rappelle, donc il n'y a de divinité digne d'être adorée que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, je rappelle donc de manière ferme et catégorique que nous ne traduisons pas la ilaha illallah par il n'y a de Dieu que Dieu. Et ceux qui prétendent cela parmi les champs de l'innovation, ou même parmi ceux qui se revendiquent de la salafiyya, qu'ils sachent que ce qu'ils font de manière voulue, de manière intentionnelle, est une erreur. Car le sens, ou bien le but de la traduction, c'est l'éclaircissement des sens. Le but d'une traduction, c'est d'éclaircir le sens d'une chose. Et le but d'une traduction n'est pas de traduire littéralement, car la traduction littérale ne profite pas au lecteur. Le lecteur a besoin de comprendre le sens, car ce qui peut être compris d'une manière littérale dans une langue ne peut pas l'être forcément dans une autre langue, car en arabe, il est clair pour tout arabe, et c'est ce qu'avait compris Quraysh. A-t-il rendu la divinité unique? Ceci est une chose étonnante. Les Arabes avaient donc compris que la ilaha illallah, il y avait un taqdir, c'est-à-dire ce n'est pas juste la ilaha illallah, c'est la ma'bouda bihaqqin illallah. Donc ils avaient compris cela. Pourquoi? Car la langue arabe implique cela. Et tout arabophone sait et comprend cela. En particulier les Arabes premiers qui n'avaient pas besoin de tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui comme science de la langue arabe, le an-nahw, as-sarf, al-balagha, etc. Maintenant, ce qui est clair dans une langue ne l'est pas forcément dans une autre. Si je viens aujourd'hui que je dis à un francophone, il n'y a de Dieu que Dieu, et c'est ce qu'aujourd'hui, il est extrêmement répandu. Demande-lui quel est le sens de la ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Demande-lui le sens. Est-ce qu'il va être capable de te dire il n'y a de divinité digne d'être adorée que Allah? Il ne sera pas capable de te dire ça. C'est pour cela que je dis de manière ferme et catégorique que la ilaha illallah se traduit par il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et c'est ainsi que cela doit être traduit ou dans un sens proche. Je n'impose pas évidemment que ce soit au mot près, mais que le sens soit similaire.
Mais de venir et de traduire la ilaha illallah par il n'y a de Dieu que Dieu, en sachant que tous tes frères qui font da'wah depuis des dizaines et des dizaines d'années, ils se tuent à la tâche, ils se tuent à répéter aux gens la ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah, il n'y a de divinité digne d'être adorée que Allah. Et subhanallah, tu viens et tu balayes comme ça tout ce que tes frères ont fait comme effort et tu perturbes les gens, en particulier les gens qui, alhamdulillah, connaissent la sunnah et qui ont des bases. Ceci est une chose qui est rejetée, une chose qui n'est pas acceptable et c'est une erreur grossière. Donc, la ilaha illallah, c'est la ma'bouda bihaqqin illallah. Et c'est ce que nous apprenons des ulama et c'est ce que nous lisons des livres des ulama et c'est ainsi que les choses doivent être. Elles ne doivent pas être autrement. فمن قال حفظه الله فمن قال هذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله من اعتقاد ذلك والعمل به فهو المسلم حقا. Et il dit, celui qui dit cette parole en connaissant son sens et en mettant en pratique ce qu'elle implique, c'est-à-dire nier le shirk et affirmer l'unicité d'Allah Jalla wa Ala, en ayant la croyance, en croyant en ceci et en mettant en pratique ceci, alors voilà le véritable musulman. ومن قالها وعمل بمقتضاها ظاهرا من غير اعتقاد في القلب فهو المنافق. Et celui qui dit cette parole, la ilaha illallah, et qui œuvre par cette parole, ce qu'implique cette parole, de manière apparente, mais sans croire dans son cœur. Donc, de manière apparente, il dit la ilaha illallah et il œuvre, il met en pratique la ilaha illallah de manière apparente, mais il n'a pas cette croyance dans son cœur, alors c'est un hypocrite. Wal'iyadhu billah. ومن قالها بلسانه وعمل بخلافها من الشرك المنافي لمدلولها فهو الكافر ولو قالها مرارا وتكرارا كحال عباد القبور اليوم الذين ينطقون بهذه الكلمة ولا يفقهون معناها ولا يكون لها أثر في تعديل سلوكهم وتصحيح أعمالهم فتراه يقول لا إله إلا الله ثم يقول المدد يا عبد القادر يا بدوي يا فلان والعياذ بالله يستنجد بالأموات ويستغيث بهم في الملمات. Et ici il dit une chose très importante, le shir, hafizahullah, et il nous dit, et celui qui prononce cette parole avec sa langue et qui œuvre ou bien qui ne met pas en pratique ce qu'implique cette parole en commettant du shirk, de l'associationnisme ou de l'association, alors il est mécréant. Et même s'il le répète à longueur de journée, même s'il le répète tout le temps, et ça, c'est la situation des adorateurs des tombes d'aujourd'hui. Ceux qui disent la ilaha illallah, mais qui ne comprennent rien à son sens. Et cette parole-là n'a aucun impact sur la correction de leur cheminement et sur la correction de leurs œuvres. Tu le vois donc dire la ilaha illallah, puis il dit al-madad ya Abdul Qadir, et il demande l'aide, il demande le secours à un wali. Il dit Abdul Qadir, il dit ya Badawi, ou un tel, ya Sidi, ya Wali, etc. Et il demande le secours aux morts. Et il demande l'aide des morts pendant les périodes difficiles. Wal'iyadhu billah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuhyana ala al-tawhid wa an yumitana alayhi wa an yahfazana wa dhurriyyatina min ash-shirk. Et certes, les premiers polythéistes, ils avaient compris le sens de cette parole. إن المشركين الأولين عرفوا من معنى هذه الكلمة ما لم يعرفه هؤلاء. Ils avaient compris ce que ces gens-là, les adorateurs des tombes aujourd'hui qui se revendiquent de l'islam, n'avaient pas compris. حيث أدركوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم قولوا لا إله إلا الله فقد طلب منهم ترك عبادة الأصنام وعبادة الله وحده ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. Et c'est pour cela qu'ils avaient compris lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit dites
La ilaha illallah, ils avaient compris qu'il leur avait demandé de délaisser l'adoration des idoles et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est pour ça qu'ils ont dit, a-t-il fait de la divinité une seule divinité, l'adorer un seul adoré? Et ils avaient compris le sens. وقال قوم هود أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. Qu'est-ce qu'ils ont dit le peuple de Houd? Es-tu venu pour que nous adorions Allah seul, numéro un, que nous adorions Allah seul et que nous délaissions ce qu'adoraient nos pères, numéro 2. Numéro 1, dédier l'adoration, vouer l'adoration à Allah seul. Regardez, c'est leur parole qu'Allah il nous rapporte. Et deuxièmement, wa nadhara, nous délaissons. Et ils avaient compris que le tawhid, c'est vouer l'adoration à Allah et délaisser l'adoration pour tout autre qu'Allah. وقال قوم صالح له أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. Est-ce que tu nous interdis d'adorer ce qu'adoraient nos pères? Et le peuple de Nuh, وقال قوم نوح له من قبل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Et ils ont dit, ne délaissez pas vos idoles, ne délaissez pas vos divinités, ne délaissez pas Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'ouq et Nasr. هذا ما فهمه الكفار من معنى لا إله إلا الله أنه ترك لعبادة الأصنام وإقبال على عبادة الله وحده. Et ça, c'est ce qu'avaient compris les polythéistes du sens de la ilaha illallah, qui est le fait de délaisser l'adoration des idoles et de se tourner vers l'adoration d'Allah seul. فَلِهَذَا أَبَوْا عَنِ النُّطْقِ بِهَا. Et c'est pour cela qu'ils ont refusé de la prononcer. Ils n'ont pas voulu prononcer la ilaha illallah. Car ils savaient, subhanallah, parce qu'ils savaient ce que cela impliquait. لأنه لا يجتمع مع عبادة اللات والعزى ومناه. Car ils savaient qu'ils ne pourraient pas par cela adorer en même temps Allat, Al-Uzza et Manah. وعباد القبور اليوم لا يدركون هذا التناقض فهم ينطقون بها مع بقائهم على عبادة الأموات. Et les adorateurs des tombes aujourd'hui, ils ne se rendent pas compte de cette contradiction. Ils prononcent donc cette parole tout en continuant d'adorer des morts. وبعضهم يفسر الإله بأنه القادر على الاختراع والخلق والإيجاد. Et certains d'entre eux, ils traduisent, ils définissent al-ilah, l'adoré ou bien la divinité, comme étant celui qui est capable d'accomplir des choses qui transcendent le réel ou le possible. Ou bien ils disent celui qui est capable de créer, celui qui est capable de rendre présent. Qu'une chose elle devienne présente. فيكون معنى لا إله إلا الله عنده لا قادر على الاختراع إلا الله. Donc pour eux le sens de la ilaha illallah c'est personne n'est capable de faire al-ikhtira' si ce n'est Allah. Une chose qui transcende ce qui est possible ou habituel. وهذا من أفحش الخطأ. فإن من فسرها بذلك لم يزد على ما أقر به الكفار فإنهم كانوا يقرون بأنه لا يقدر على الاختراع والخلق والرزق والإحياء والإماتة إلا الله كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم ولم يصيروا به مسلمين. Et en vérité, celui qui dit cela, il n'a rien dit de plus que ce qu'avaient dit les kuffars à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela ne les avait pas fait rentrer dans l'islam et ils ne sont pas devenus musulmans pour cela, car ils affirmaient également qu'il n'y a de créateur, de pourvoyeur, celui qui donne la vie, la mort, etc., si ce n'est Allah Jalla wa Ala. Pour ceux qui auraient des questions au niveau du cours, j'ai mis dans le groupe le lien du bot. Donc si vous avez des questions, Inch'Allah, vous pouvez les envoyer pendant le cours, si vous avez des questions qui vous viennent sur le bot.
Inch'Allah ta'ala. Les questions sont uniquement liées au bot. Barakallahu fikum. Je ne réponds pas aux questions qui ne sont pas liées au cours. قال حفظه الله الشرك في توحيد العبادة والشرك في العبادة هو صرفها أو صرف شيء منها لغير الله. Et le shirk dans le tawhid de l'adoration, c'est. Donc là ici le shirk, hafidhahullah, il va commencer à éclaircir ce qui concerne le shirk dans l'adoration. والشرك في العبادة هو صرفها أو صرف شيء منها لغير الله. Le shirk dans l'adoration, c'est le fait d'attribuer l'adoration ou une chose de l'adoration à autre qu'Allah. وقد ألمحنا فيما سبق إلى مبدأ حدوثه في الأرض ولا زال مستمرا في الخلق إلا من رحم الله. Et il dit, nous avons certes donné une prémisse concernant cela précédemment, lorsque nous avons évoqué comment est-ce que le shirk il est arrivé sur terre. Et il ne cesse d'être présent sur terre, entre les gens, les créatures, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. إلا من رحم الله. وهذا الشرك نوعان. Et ce shirk, il se divise en deux. شرك أكبر يخرج من الملة كالذبح لغير الله ودعاء غير الله أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. Et la première catégorie de shirk, c'est le shirk majeur. Et comment est-ce que l'on définit le shirk majeur? C'est celui qui fait sortir de la religion. C'est celui qui fait sortir de la religion. Comme le fait d'égorger pour autre qu'Allah, de demander à autre qu'Allah, ou bien d'accorder n'importe quelle sorte d'adoration à autre qu'Allah Jalla wa Ala. وشرك أصغر لا يخرج من الملة لكنه ينقص التوحيد وقد يتمادى بصاحبه حتى يقع في الشرك الأكبر وذلك كالحلف بغير الله وكثير الرياء وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وما أشبه ذلك من الألفاظ التي تجري على اللسان ولا يقصد معناها. Il dit la deuxième catégorie, c'est le shirk mineur. Et il est celui qui ne fait pas sortir de la religion, mais il réduit le tawhid. Et à force, celui-ci va amener, ou il y a de fortes chances que celui-ci soit amené, celui qui commet le shirk mineur, à accomplir par la suite du shirk majeur. Comme le fait de jurer par autre qu'Allah, ou le fait d'avoir beaucoup d'ostentation, le fait de dire Allah a voulu et tu as voulu, le fait de dire si ce n'était Allah et toi, et ce qui est semblable parmi les formulations ou bien parmi les mots ou les expressions ou les phrases que les gens ont pour habitude de dire, mais qui ne cherchent pas par cela le véritable sens. La personne, elle se peut qu'elle dise ça. S'il n'y avait pas toi, s'il n'y avait pas Allah et toi, mais en vérité, elle ne cherche pas. Par cela, elle ne cherche pas directement de dire que Allah subhanahu wa ta'ala et cette personne-là sont équivalents. Mais c'est une phrase qui laisse penser que. Donc, c'est pour cela que la religion nous a interdit. Et ici, on revient à un point que je vous avais cité précédemment, ou bien qu'on avait cité, se basant sur la parole du shirk, qui est que la religion, elle est venue avec Sadd al-Dhara'i'. Vous vous souvenez ce qu'est Sadd al-Dhara'i'? Nous avions dit que Sadd al-Dhara'i', c'est le fait de couper les moyens qui mènent à une chose. Et la religion, elle est venue avec Sadd al-Dhara'i' pour de nombreuses questions. Mais là où elle est venue, en particulier avec Sadd al-Dhara'i', c'est pour le shirk. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit a dit malédiction soit sur les Yahoud wa Nasara. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masjidan. Ils ont pris que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux de prière. Et ici, le fait de prendre une tombe ou bien de prier à un endroit où il y a une tombe, si la personne, elle n'adore pas cette tombe et qu'elle prie à cet endroit-là, ceci est interdit. Et c'est du shirk mineur. Mais tant que la personne, elle n'adore pas cette tombe en soi, c'est du shirk, ce n'est pas du shirk majeur. Mais c'est interdit. Pourquoi? Car cela amène à. Donc c'est ça qu'on appelle Saddu dhara'i'. Et shirk al-asghar, le shirk mineur, c'est pour ça qu'il est interdit, car il amène au shirk majeur. Et c'est pour cela que tu trouves parfois des ibarat, des expressions qui ne doivent pas être dites. Par exemple, Allahu a'lam. J'ai une idée en tête, mais je préfère pas m'avancer. Peut-être que ceci n'est pas permis. Il dit
Il dit ensuite وقد كثر الشرك في هذه الأمة واستشرى أمره بسبب ابتعاد أكثر الناس عن الكتاب والسنة وتقليدهم للآباء والأجداد على غير هدى وبسبب الغلو في تعظيم الموتى والبناء على قبورهم. Et ce shirk, il s'est certes multiplié dans la communauté. Et c'est ceci dû à l'éloignement de la plupart des gens du kitab et de la sunnah, du livre d'Allah Jalla wa Ala et de la sunnah. Et du fait qu'ils copient, qu'ils prennent comme exemple et qu'ils recopient de manière culturelle, entre guillemets, leur père, leur grand-père, etc. Sans se baser sur une guidée venant d'Allah Jalla wa Ala. Et également à cause de l'exagération dans l'importance accordée aux morts, et le fait de construire sur leur tombe. وبسبب الجهل بحقيقة دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. Et c'est pour cela que et parmi les raisons également, il y a l'ignorance du véritable sens de la religion de l'islam avec laquelle Allah Jalla wa Ala a envoyé son messager sallallahu alayhi wa sallam. Comme a dit Amir al-Mu'minin Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, certes les ura al-Islam, les anses de l'islam vont se tomber une après une lorsque les gens naîtront sur l'islam et qu'ils ne connaîtront pas al-jahiliya. Et ici, le sens de la parole de Amir al-Mu'minin radiyallahu anhu, ce n'est pas que les gens, il faut qu'ils connaissent, qu'ils soient sur la mécréance, puis qu'ils rentrent dans l'islam. Mais ici, c'est la méconnaissance du mal, la méconnaissance du shirk. C'est pour cela qu'on dit Araftu sharra la li amala bihi lakinni attaqihi. J'ai pas appris le mal pour l'accomplir, mais j'ai appris le mal pour m'en protéger. Et c'est pour cela que l'on apprend qu'est-ce que le shirk, afin de se protéger de celui-ci. وبسبب رواج الشبه والحكايات التي ضل بها أكثر الناس واعتبرها أدلة يستندون إليها في تبرير ما هم عليه. Et également à cause de, donc parmi les causes. Donc ici le shirk, il nous cite plusieurs causes qui amènent au shirk ou bien à la propagation du shirk. Et il dit, et parmi ces causes, il y a le fait que de nombreuses ambiguïtés sont propagées et des histoires avec lesquels les gens se sont égarés et qu'ils ont pris comme des preuves. Ils ont pris comme des preuves pour faire passer pour faire passer leur croyance égarée. وهذه الشبه منها ما أدلى به مشرك الأمم السابقة ومنها ما أدلى به مشرك هذه الأمة. Et parmi les ambiguïtés, nous avons des ambiguïtés qui ont été propagées par les polythéistes des communautés précédentes. Et parmi les également le polythéisme, parmi les ambiguïtés qui ont été apportées par les polythéistes de cette communauté. Et ici, le cheikh, il va nous citer plusieurs ambiguïtés, et ça c'est la deuxième partie du livre, dans lequel il va citer les ambiguïtés et il va y répondre. Et c'est en cela que ce livre, il est très profitable. Et c'est pour cela que je voulais vous traduire ce livre, parce qu'ici le cheikh Hafizahullah, il va répliquer à de nombreuses ambiguïtés. Et comme je l'ai mis dans la description de cette chaîne, Inch'Allah Ta'ala, et on demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala qu'il nous facilite cela et qu'il nous accorde la sincérité, elle est dédiée à la propagation du tawhid et à la réplique aux gens de l'innovation. Et Inch'Allah Ta'ala, le travail est en cours et les répliques ne seraient tarder et ne sauraient recevoir la foudre d'ici peu. Inch'Allah Ta'ala, donc c'est ces gens de l'innovation qui sont égarés et qui égarent avec eux. Donc on s'arrête là, Inch'Allah, pour la traduction.